بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے مولانا دین محمد وفائی۔ مولانا دین محمد وفائی سبق جو ہیں سیم ٹیکسٹ بک بورڈ آسان سندھی کتاب میٹرک کلاس سے سبق دیا گیا ہے، جس کے آج MCQs آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جو بچہ میری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کے پاس پہلی فرصت پہنچے، اس کو دیکھ کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں، اور دوسرے دوستوں میں بھی لنک کو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کے بھی سبجیکٹ کی صحیح طریقے سے تیاری ہو سکے۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ مولانا دین محمد وفائی 27 رمضان المبارک 1311 ہجری کے مطابق اپریل 20 جاؤ۔ مولانا دین محمد وفائی 27 رمضان المبارک 1311 ہجری کے مطابق اپریل 20 پر پیدا ہوئے۔ یہاں پہ آئے گا 1894۔ نمبر 2 ہے مولانا وفائی پانجے ابائی گوٹ کھٹی عرف ڈیش تارکے گڑھی یاسین میں جاؤ ہو۔ مولانا وفائی اپنے آبائی گاؤں کھٹی عرف ڈیش تحصیل یا تعلقے کو تعلقہ بھی کہہ سکتے ہیں گڑھی یاسین میں پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پہ لفظ آئے گا نبی آباد۔ مولانا نمبر 3 ہے مولانا وفائی جے والد جو نالو خلیفو حکیم گل محمد ہو، پاڻ ذات جو ڈیش ہو۔ مولانا وفائی کے والد کا نام خلیفہ حکیم گل محمد تھا، آپ ذات کے ڈیش تھے۔ یہاں پہ لفظ آئے گا بھٹی۔ بھٹی قوم ذات ہیں۔ نمبر 4 ہے مولانا وفائی اñا ڈیش ورن جی ڄمار میں ہویو ته پيउ جو سايو رتان کڄي ويس۔ مولانا وفائی ابھی ڈیش برس کی عمر میں ہوا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہاں پہ لفظ آئے گا 99۔ نمبر 5 ہے مولانا وفائی فارسی جے رهيل تعلیم پانجے ڈیش میاں جی محمد عالم وٹ رہی پوری کئی۔ مولانا وفائی فارسی کی بچی ہوئی یا بقایا تعلیم اپنے ڈیش میاں جی محمد عالم کے پاس رہ کر پوری کی۔ یہاں پہ آئے گا لفظ عزیز۔ عزیز۔ نمبر 6 ہے مولانا وفائی جے تحصیل لائے مولوی غلام عمر جتوئی جے مدرسے میں داخل تھیو۔ مولانا وفائی ڈیش کے تحصیل کے لیے مولوی غلام عمر جتوئی کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ یہاں پہ لفظ آئے گا عربی۔ نمبر 7 ہے مولانا وفائی پانجے استاد ڈیش جی مشورے سے سندھ مدرسے کراچی میں استاد تھیو۔ مولانا وفائی اپنے استاد ڈیش کے مشورے سے سندھ مدرسے کراچی میں استاد ہوئے۔ یہاں پہ خالی جگہ آئے گا مولوی غلام عمر۔ مولوی غلام عمر کے۔ نمبر 8 ہے خلافت تحریک جو تعلق خاص طرح ڈیش سان ہو۔ خلافت تحریک کا تعلق خاص طرح یا خاص طور پر ڈیش سے تھا۔ مسلمان ہندو عیسائی۔ یہاں پہ آئے گا مسلمان۔ نمبر 9 ہے انگریزن کن لالچی مولوین کھان ڈیش جے مسئلے خلاف فتوا وٹھی ایک رسالے جی صورت میں شائع کرائیں۔ انگریزوں نے کچھ یا چند لالچی مولویوں سے ڈیش کے مسئلے خلاف فتوے لے کر ایک رسالے کی صورت میں شائع کرائے۔
अंग्रेजों ने कुछ लालची मौलवियों से देश के मसले के खिलाफ फतवे लेकर एक रिसाले की सूरत में शाया कराए। यहाँ पे लफ्ज़ आएगा खिलाफत। नंबर 10 है अंग्रेज़ रिसाले जे शब्दनि सबब सिंध में तहरीक खे नुक़सान पहुंचण जो सख्त देश हो। अंग्रेज़ों के रिसाले छपने के सबब सिंध में तहरीक को नुकसान पहुंचने का सख्त अंदेशा था। यहाँ पर लफ्ज़ आएगा अंदेशा। नंबर 11 है मौलाना साहब किताब पढ़ लिखिया जिनके सिंधी में ख़ास दर्जो हासिल है। मौलाना साहब ने देश किताब भी लिखी जिसको सिंधी में ख़ास दर्जा है। यहाँ पर लफ्ज़ आएगा टिहारो। नंबर 12 है मौलाना वफ़ाई खे जमियतुल उलमा सिंध जो देश मुक़रर कयो वियो। मौलाना वफ़ाई को जमियतुल उलमा सिंध का देश मुक़रर किया गया। यहाँ पर लफ्ज़ आएगा नाज़म। नंबर 13 है मार्च देश ईस्वी खां अलवाहिद अखबार जारी थी। मार्च देश ईस्वी खां अलवाहिद अखबार जारी हुई। यहाँ उन में मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कम कियो। उसमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर होकर काम करना शुरू किया। यहाँ पे आएगा 1920। 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी खां रिसालो भी जारी थियो कयाई। 1923 ईस्वी से रिसाला भी जारी किया। तौहीद यहाँ पे लफ्ज़ आएगा तौहीद। तौहीद रिसाले में इल्मी तारीख़ी ऐं मज़मून शाया थियण लगा। तौहीद रिसाले में इल्मी तारीख़ी और देश मज़मून शाया होने लगे। यहाँ पे लफ्ज़ आएगा मजहबी। नंबर 16 है देश ईस्वी में वरी तौहीद रिसालो जारी किया है। देश ईस्वी में फिर तौहीद रिसाला जारी किया। 1930 आएगा। देश ईस्वी में सिंध बम्बई खां जुदा थी सूबे जी हैसियत अख्तियार कई। देश ईस्वी में सिंध बम्बई से अलग होकर सूबे की हैसियत अख्तियार की। 1936 1936 18 है 18 है साल 1939 ईस्वी में देश जलावतनी का वापस आयो। साल 1939 ईस्वी में देश जलावतनी से यानी बाहर मुल्क से वापस आया। कौन कहेंगे यहाँ पे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। नंबर 19 है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी सिंध में देश की तालीम जा मरकज़ खोलिया हैं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी सिंध में देश के तालीम के मरकज़ खोले। यहाँ पर लफ्ज़ आएगा शाह वलील्लाह दहली। मौलाना वफ़ाई न रुगो दीन जो आलिम हो पर खेसि तारीख़ जाग्राफी ऐं लुग़त पिणु दस्त हासिल हुई। मौलाना वफ़ाई न सिर्फ दीन के आलिम थे लेकिन उन्हें तारीख़ जाग्राफी और लुग़त पर भी देश हासिल थी। यहाँ पर लफ्ज़ आएगा दस्तरस। नंबर 21 है नंबर 21 है मौलाना वफ़ाई माह जमादुल आखिर देश हिजरी मुताबिक अप्रैल देश ईस्वी में रहलत करे वियो। मौलाना वफ़ाई माह जमादुल आखिर 1369 1369 कहलाएंगे। हिजरी के मुताबिक अप्रैल देश ईस्वी में 1950 ईस्वी में वफात पा गए। नंबर 22 है देश अखबार जो मालिक शेख अब्दुल अजीज़ हो। देश अखबार का मालिक शेख अब्दुल अजीज़ था। अल हक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है खाली जगह। नंबर 22 बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी है और तकरीबन हर साल होती है। बेटा इस खाली जगह को ज़रा सा गौर से देखती है। नंबर 22 में अल हक अखबार जो मालिक शेख अब्दुल अजीज़ हो। नंबर 23 है मौलाना वफ़ाई जी तालीम संदस वालिद साहब जे नज़र हेठि थी।
मौलाना वफाई के डेज तालीम उनके वालिद साहब के ज़ेर नज़र में हुई। अवाली माने इब्तदाई कहेंगे। नंबर 24 है मौलाना वफाई जे पालना जो समूरो बार संदस देश जे कुलन ते अची पियो। मौलाना वफाई के परवरिश पालना माने परवरिश कहेंगे का सारा बोझ उनके देश के कंधे पर आ गया। यहाँ पे लफ्ज़ आएगा वालदा। जी स्टूडेंट, ये आज चैप्टर था मौलाना दीन वफाई का जो मैंने आपको पढ़ा के दिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।